안녕하세요. 이번 시간에는 논문을 함께 읽어보려고 합니다. 와, 재밌겠다. 네, 제 주변에서 논문을 읽는 것을 너무 힘들어하시는 학생분들이 계시더라고요. 그래서 제가 어떻게 논문을 읽는지 보여드릴게요. 그리고 그 논문 정보가 되게 중요한 정보예요. 자료예요. 여기에서 치과에서 어떻게 다이비리 페이션트를 진단하고 또 매니지먼트 관리하고 대처하는지 이런 것들이 나와 있거든요. 그래서 치과에서 고려해야 될 사항들에 대해서 나와 있어요. 이게 2000 Cite this as 네, 최근에 이제 만들어진 업로드된 논문인데 한번 같이 읽어보고 또 제가 어떻게 읽는지 한번 나누고 싶어서 이렇게 올렸습니다. 그래서 타이틀은 Diagnosis, Management and Dental Considerations for the Diabetic Patient입니다. 그래서 일단은 논문을 보기 전에 abstract 가장 이제 이것의 이 논문이 어떤 논문이다라는 것을 간략하게 보여주는 이것을 읽어봅시다. Current Epidemiological 그래서 이것을 읽으면은 이거 내가 읽어야 되는 논문이다 아니다가 판단이 되죠. 그래서 최근 epidemiological이 뭐지? 이러면은 저는 여기 새 탭을 띄워가지고 여기에서 어, 그 방향키 위에 보면은 슬래시 다시가 있어요. 이 키. 이거를 누르면 여기 검색창으로 바로 가거든요. 또는 저는 컨트롤 L을 눌려요. 컨트롤 눌린 상태에서 그 letter L 있잖아요. 네, L을 누르면은 이 바로 위에 주소창으로 가요. 그럼 그쪽에서 복사한 단어 붙여놓고 엔터. epidemiological. 그럼 여기에서 한번 읽어보는 게요. Relating to the branch of medical which deals with the incidence, distribution, and control of diseases. 오케이. 이런 뜻이구나. 그런데 한국말로 하면 바로 딱 직관적으로 알 수 있잖아요. 역학. 이렇게. 음, fact, 역학적인 데이터는 suggest, 제시를 보여준대요. That the prevalence of diabetes in Canada is increasing. 캐나다에 다이비티 환자들이 이제 증가하고 있다는 것을 이런 역학 자료를 통해서 알 수 있대요. Patients with poor glycemic control are more prone to oral manifestations of diabetes. Okay. 그래서 환자들 with poor glycemic control, 혈당 글라이세믹이 이제 피, 글라이, 당이잖아요. 세믹 하면 피잖아요. 그래서 혈당 수치 조절을 잘 못하는, poor, 잘 못하는, 사람들에게 are prone to, 뭐뭐 하기가 쉽대요. to oral manifestation, 입에 나타나는 증상들 of diabetes. 이 을 통해서 입에서 나타나는 그런 증상들이 더 많대요. 글라이세믹 컨트롤을 잘 못하는 사람들에게 그런 것들이 어떤 것이 있냐면, including 어떤 것이 있냐면, periodontal disease, 치주 질환, salivary gland dysfunction, 침분비가 안 되는 거예요. 침샘이 dysfunction, dis 하면은 너나 dis 하니? 이런 것처럼 dysfunction, 안 좋은 거죠. 부정적인 기능을 못한다는 말이에요. 그리고 halitosis, 는 입냄새 나는 거. 자, 찾아보죠. Halitosis is an oral health problem where the main symptoms is bad smelling. Okay? 그래서 halitosis, burning mouth sensation, 입이 막 화끈화끈거려요. 그리고 delayed wound healing and increased susceptibility to infection. 그리고 감염이 쉽게 되고, 그래서 이러한 증상들이 이제 다이비리스가 걸리면은 당뇨가 있으면은 입에 나타나는 증상들이다. 해서 치과 의사로서 이런 것들을 알아야 되고 또 치과 의사뿐만이 아니라 이제 의사분들도 아셔야죠, 맞죠? 그래서 diabetic patients are also at risk of experiencing an intraoperative diabetic emergency in the dental office. 네, 그래서 diabetic patients는 are also at risk of experiencing 경험할 위험이 또한 크대요.
an intraoperative diabetic emergency. 어, 그 수술 중에 덴탈 오피스에서 이렇게 치료하는 중에 겪는 그러한 리스크가 크대요. 음. 그리고 therefore, dentists must appreciate and implement important dental management considerations while providing care to diabetic patients. 그래서 diabetic patients를 진료할 때 이러한 consideration, 어떻게 이러한 상황들을 diabetic patient를 manage 하는지 알아야 하는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서 in this article, we discuss the diagnosis, oral findings, dental care, and emergency management of diabetic patients. 그래서 이 논문에서는 어떤 걸 다루냐면, diagnosis, 진단을 하고, 그리고 oral findings, 입에 이러한 증상들을 구강을 봤을 때, 치과에서는 구강을 보잖아요. 구강을 보았을 때, 이러한 증상이 있으면은 이 사람은 다이비티스다. 그리고 위험하다, 안 위험하다, 진료를 해도 된다, 안 해도 된다. 그리고 덴탈 케어, 어떻게 이런 것들을 관리하는지, 그리고, 어, 환자분들한테 덴탈 케어를 하는 것도 알려줘야 되고, 그리고 emergency management, 그리고 다이베틱 페이션트가 갑자기 응급 환자가 될 수도 있잖아요. 그 덴탈 체어에서 갑자기 혈당 수치가 확 떨어졌거나 할 때 어떻게 emergency management를 하는지에 대해서 또 내용이 나와 있대요. 와우, 너무 궁금하죠? 네, 한번 알아보겠습니다. 그래서 The Human Body 빨리 갈게요. 여기는 그냥 인트로예요. The human body possesses an incredible ability to maintain, 유지하는 a stable and constant internal environment. 그래서 우리 몸의 내부 환경을 유지하는, maintain, 유지하는 incredible, 놀라운 ability, 능력을 가지고 있대요. 와우. Through its complex, 이것의 복잡하고 and well regulated, 잘 조절된 endocrine system, 엔도크린 시스템이 있죠. 그래서 the body depends on hormones and chemical signaling pathways to respond to external stresses. 그래서 외부로부터 오는 스트레스를 에 반응을 해서 우리 몸은 호르몬과 케미컬 시그널의 그러한 움직임, 움직임들에 의해서, 패스웨이에 의해서 우리 몸은 그런 것들에 의존을 해서 이런 것들을 조절을 해요. Such as changes in temperature. 그러니까 외부로부터 오는 요소들이 어떤 것이냐면, 왜냐면 여기 external stress라 했잖아요. Such as changes in temperature. 그리고 산도, pH, and blood glucose level. 그리고 혈당 수치. 이런 것들에 의해서 이제 우리 이런 것을 조절하기 위해서 호르몬과 chemical signaling이 이제 작동을 해서 우리 몸을 유지를 시키죠. 아무리 뜨거워도 우리 몸에서 이제 땀을 흘리게 하거나 이런 여러 호르몬 작용들에 의해서 또는 케미컬 시그널링에 의해서 우리 몸의 체온을 유지하도록 하죠. In modern medicine, this steady state is termed homeostasis. 그래서 우리 현대 의학에서는 이러한 어, 이러한 것을 호메오스테시스, 항상성이라고 하죠. 그래서 다이아베리스 멜리투스 논문에서는 이게 또 잘 알아야 돼요. 항상 자주 반복될 단어에는 이렇게 이름이 나오고 그 뒤에 파렌테시스, 여기 괄호가 열리고 닫히면서 안에 아크로님, 맞나? 그렇지. 죄송해요. Abbreviated word, 네, 약자, 영어로. Abbreviation, 아크로님. Alright. 자, 아크로님이 있어요. 또는 abbreviation이라고도 하는데,
자, DM. 이제 앞으로 DM 엄청 많이 나올 거거든요. DM은 다 diabetes mellitus예요. 그래서 중간부터 논문을 읽으면은 여기에 DM이라고 하면 아니 T1 DM이 뭐야 이렇게 하는데 그럴 때 항상 앞으로 가서 또는 여기에 검색창을 이렇게 얘를 복사해서 검색창에 TMDM 해서 제일 첫 번째 걸로 가면 돼요. 자, 여기 보면 숫자가 보이죠? 숫자가 보이죠? 여기 이거네. 이게 바로 T1DM이 타입 1. 그럼 DM이 뭐야? 그럼 여기에 이제 DM을 치는 거죠. 자, DM 제일 첫 번째로 가야 됩니다. 아, DM이 diabetes mellitus. 당뇨구나. 알았죠? 논문을 볼 때 이거 중요합니다. 왜냐면 abbreviation을 많이 쓰거든요. 약자를 많이 써요. 근데 약자가 그냥 그냥 바로 쓰는 게 아니라 처음에는 꼭 이거를 나는 이렇게 쓸 거라라고 하기 때문에 네, 알아두세요. 그래서 diabetes mellitus refers to a group of metabolic disorders in which the body's ability to produce or respond to insulin is impaired. 그래서 인슐린에 반응을 하는 것이 impaired, 고장난 경우를 이제 diabetes mellitus 예요. 맞죠? 인슐린에 반응을 안 해요. 다이아베티스 멜리투스가 당뇨입니다. This results in abnormal carbohydrate metabolism. 그래서 이것은 어, carbohydrate, 탄수화물 대사의 비정상적인 탄수화물 대사를 이제 결과래요. 음흠. That eventually leads to 이것이 무엇을 일으킬 건데 to elevated blood glucose level. 혈당 수치를 증가하게끔 한대요. 그러니까 탄수화물이 피에 떠돌아다니는 탄수화물을 우리 세포들이 이제 받아들여야 되는데 받아들이지 않으니까 계속 탄수화물이 피에 떠돌아다니는 거예요. 음, 그러니까 혈당 수치가 계속 높게 나오죠. Therefore, DM represents a situation in which the body's homeostasis is disturbed. 그래서 DM은 이 당뇨는 아주 한발 이제 다 DM으로 나오잖아요. 그래서 DM은 represents 뭐예요? 대, 대표한대요. 대표하다가 네, 대표하다 이렇게 번역할게요. A situation 이런 상황을 나타낸대요. 나타낸다라고 해석해도 돼요. 뒤에 당뇨, 당뇨병은 나타낸다. 이러한 상황을 in which 이러한 상황이 어떤 거냐면 in which는 이 상황이 어떤 거냐면 이런 거예요. in which the body's homeostasis is disturbed. 그래서 우리 몸이 유지하려는 그러한 상황이 disturbed, 그러한 항상성이 이제 방해가 된 상황, 그러니까 disturbed. 네, 정상적이지 않은 것을 이제 DM이라 하는 거죠. 왜냐하면 원래는 우리 몸에 있는 혈당이 일정하게 올라갔다가도 내려가야 되고 일정하게 유지가 돼야 되는데 이제 그게 방해가 된 거예요. 방해받은 거예요. 맞죠? 그래서 in Canada, the prevalence of DM is rising. 캐나다에서는 이러한 당뇨 가 이제 증가하고 있고, in 2015, an estimated 3.4 million Canadians were living with DM. 그래서 population의 그 총 인구 중에 9.3%가 DM으로 2015년도에 그래서 2015년도에 9.3%의 인구가 diabetes mellitus, 네, 당뇨로 이제 살아가고 있대요. The prevalence of DM is the highest in the elderly population. 그래서 DM은 이제 더 나이가 많은 인구에 많이 분포되어 있대요. With recent advances in the medicine and technology and the growth of Canada's geriatric population, geriatric이 노인이에요. 그래서 population 하면 노인 인구.
왜냐면 그 이유는 because this age group now have longer lifespan. 왜냐면 요즘 고령 그러니까 수명이 점점 길어지고 있잖아요. 라이프 스팬이 이제 수명이에요. 수명, longer, 더 길어진 수명 때문에 노인층에서 당뇨병을 가진 파퓰레이션이 인구가 더 증가하고 있다. The prevalence of diabetes mellitus is expected to rise even further. 그래서 이제 앞으로 시간이 가면서 이렇게 diabetes mellitus를 가진 사람들이 더 많아질 거라 예상이 된다. By 2022, an additional 2 million cases of diabetes are expected. 그래서 2 million 더 많아질 거라 생각이 드는데요. 2022년도에는. 그래서 classification and etiology of diabetes mellitus. 그래서 diabetes mellitus가 그냥 한 클래스만 있는 것이 아니라 여러 클래스가 있는데 type 1, type 2 이런 식으로 그 classification에 대해서 알아보고 또 그 원인에 대해서도 알아보겠습니다. 그래서 most cases of DM can be classified as type 1. 여기 type 1이라 하면서 T1DM 앞으로 T1DM 나오면 type 1 diabetes mellitus예요. 그리고 type 2 diabetes mellitus 이렇게 있고 prediabetes refers to prediabetes는 뭐라고 하냐면 pre라고 하면은 앞의 그러니까 뭐 다이아베티스가 되기 전 단계 프리하이퍼텐션이라는 말도 있잖아요. 프리하이퍼텐션이라는 것은 하이퍼텐션을 가진 사람이 아니라 하이퍼텐션이 되기 전 오케이 그것처럼 프리다이아베티스 하면은 다이아베티스가 되기 전 refers to condition 그래서 이것이 무엇이냐면 refers to 하면은 이런 것을 의미한다 라고 그렇게 해석하면 이해하면 돼요. 이것의 정의를 말을 하는 거죠. A condition in which blood glucose levels are elevated. 그러니까 혈당 수치가 증가한 그러한 컨디션을 prediabetes라 하는데 하지만 not high enough to warrant a diagnosis of T2DM. 그래서 T2DM으로 진단하기에는 그 T2DM 수치는 미치지 못하는 그런 그러니까 높긴 높은데 이제 타입 2 다이아베티스 멜리투스로 진단하기에는 낮은 그런 애매한 블러드 글루코스 레벨을 가지고 있는 분들을 프리다이아베티스라고 한다. People with prediabetes have an increased risk of developing diabetes mellitus. 그래서 이렇게 of course 이거 prediabetes가 있는 분들은 뭐 DM 당뇨가 생길 우려가 높죠. 그래서 in the future, to manage patients with diabetes mellitus adequately 만약에 이러한 diabetes mellitus 환자를 이제 잘 adequate 적절히 manage 관리하려면은 의사로서 a clinician should be able to understand 이렇게 그 환자들을 돌보는 분들은 이해해야 된다 and differentiate between type 1 DM and T2DM 그래서 이 두 T1DM이랑 T2DM을 이제 잘 구분하고 여기에 대한 이해를 가져야 된다라는 거죠. 그래서 Type 1 Diabetes mellitus 보겠습니다. 지금 이 classification을 지금 하고 있고 여기에 대한 상세한 내용을 들어가고 있습니다. 맞죠? 논문 재밌어. 그래서 approximately 대략적으로 approximately는 대략적으로예요. 대략적으로 약 이런 말이에요. 근데 한국말은 약 되게 짧은데 미국 사람들은 approximately 이런 식으로 해요.
그래서 5 to 10% of all diabetes mellitus cases are T1DM. 네, 꽤 작죠? 5에서 10%가 이제 T1DM, Type 1 Diabetes mellitus를 가지고 있대요. 전체 다이아베티스 중에 all diabetes, okay? Of all 이런 식으로 쓴답니다. 5 to 10% of all diabetes mellitus. 그래서 which was formerly known as insulin dependent diabetes. 그래서 이것은 전에 formerly라고 하면 전에예요. 전에. 오케이? Which was 전에 이렇게 알려졌다. known as 이렇게 알려졌다. 어떻게 알려졌냐면 known as 하면은 이렇게 알려진 어떻게 알려진 insulin dependent diabetes. 인슐린 dependent 하면 의존성. 네, 인슐린을 의존을 해야 하는 당뇨 환자를 T1DM이라고 했다. 완전 재밌죠? 네, 그래서 the condition is characterized by hyperglycemia. 그래서 이 컨디션은 어, 고혈당으로 고혈당이 특징이래요. characterized 하면 특징화되다. 네, 그래서 이것을 좀 더 설명하는데 that is 그러니까 이 글라이세미아가 어떤 좀 더 이 글라이세미아를 좀 더 설명하기 위해서 that이 붙었어요. That is secondary to cell-mediated autoimmune destruction of the pancreas insulin-producing beta cells. Wow. Alright, so 자 이제 이것을 이해해야 되는데 이제 의사가 되는 겁니다. 판크리아스에 있는 인슐린을 생성하는 베타 세포. 자, 판크리아스에 베타 세포라는 세포가 살아요. 그런데 이 베타 세포가 인슐린을 만드는 세포예요. 그런데 어? cell mediated 세포가 중개하여 생긴 오토이뮨 디시스가 자가 면역 질환인데 자가 오토 면역 이뮨 디시스 디스트럭션 원래 디시스예요. 근데 원래는 아니고 그냥 디시스라는 단어가 있는데 그게 자가 면역 질환인데 이거는 자가 면역 파괴 우리 몸에 있는 세포가 셀 미디에이트 중개하여 오토이뮨 우리 몸에 있는 것을 파괴시키는 것을 cell mediated autoimmune destruction이라고 해요. 크리스탈 클리어를 하십니까? 네, 다시 말하고요. 우리 몸에 있는 면역 세포가 직접 중개하여, 그러니까 직접 중개하여 활동하여 mediated 스스로에 대한 이뮨 반응을 보일 때, 이 면역세포가 이뮨 반응을 보인다는 것이 뭐예요? 공격한다라는 거예요. 알았죠? 그래서 파괴시키는 것. 그게 cell-mediated autoimmune destruction of 무엇을 파괴시켜요? 판크리아스 인슐린 producing 만드는 베타셀 인슐린을 만드는 베타셀을 공격한다라는 거예요. 그러면은 인슐린을 만들 수 있어요, 없어요? 우리 면역세포가 아니 박테리아랑 세균 그런 외부 침입자들을 공격해야 되는데 판크리아에 있는 베타셀을 적으로 간주를 하고 공격해버리니까 판크리아에서 이제 인슐린을 못 만들어내는 거예요. 그러니까 인슐린이 어떤 역할을 해요? 우리 세포들한테 그 혈당이 수치가 증가하면은 그것을 감지하고 인슐린을 분비를 해서 야, 혈관에 밥이 먹을 것이 많다. 세포들아, 인슐린을 받아가지고 이제 당을 너네 안으로 들여놔. 이렇게 이제 신호를 보내는 것이 인슐린인데, 인슐린 없이는 당이 세포 안으로 들어갈 수가 없거든요. 이해하셨죠? 그래서 이 인슐린을 분비를 하면은 세포들이 인슐린을 감지를 하고 이제 GLUT라고 이 당을 받아들이는 문을 열어요. 그래서 당을 세포 안으로 쏙쏙쏙 피해 있는 당을
세포 안으로 쏙쏙쏙쏙쏙쏙 받아들이거든요. 근데 그러지를 못하는 거예요. 왜냐하면 인슐린이 없이는 세포들이 입을 안 벌려요. 당을 안 받아들이려고 해. 그러니까 피에 있는 당이 없어져요, 안 없어져요? 잘 안 없어져요. 그러니까 하이퍼글라이세미아, 혈당 수치가 어떻게 돼요? 증가하죠. 계속 증가된 채로 유지가 되죠. 이해됐죠? 와우. Hopefully you understood. 네. 정말 이해하시길 바랍니다. 그래서, 그게 타입 1이에요. 타입 1은 cell mediated autoimmune disease고 destruction에 의해서, 그러니까 disease라고 하면 이제 질병이라는 말이에요. 볼까요? autoimmune disease가 자아면역 질환이거든요. 어, 자, 그래서 우리 스스로가 우리 병사들이 우리 몸 안에 있는 면역세포들이 우리 스스로의 장기를 파괴시키는 것을 말하는 거예요. 그래서 그런데 이 다이아베티스 멜리투스 타입 1 같은 경우에는 판크리아스에 인슐린을 분비 생성을 하는 베타셀을 공격한다. 베타셀 중요하죠. 그래서 the etiology of pancreatic beta cell destruction is unknown. 그래서 etiology라고 하면은 원인이에요. 원인. 오케이? 그래서 판크리아틱 베타셀 파괴하는 것에 대한 원인은 잘 알려져 있지 않았다. unknown. 하지만 is thought to result from a combination of poorly defined genetic and environmental factors. 하지만 이것은 생각된다. thought. Okay, it is thought. 이거는 생각됨을 당하다라는 뜻이에요. 수동태로 쓰인 거예요. 음, is thought to. 왜냐면 thought이라는 것이 이제 명사로 생각이라는 뜻도 있는데 이거는 think의 past participant 형태로 이제 생각됨을 당한다, 관주된다 라는 뜻이에요. to result, 결과된다, 무엇으로부터 from a combination of 이러한 것들의 조합으로 된대요. poorly defined genetic, 그리고 어떤 것의 종합이냐면 어, 잘 되지 않은, 잘 명확하게 poorly defined genetic이라고 하면 유전자적으로 잘 defined 되지 않은, 상세하게 되지 않은, 딱 감은 오는데 뭐라고 설명해야 될지 모르겠네요. 이럴 땐 번역기를 돌리는 거예요. 제가 어떻게 논문을 읽는지 잘못 정의된, 하여튼 이런 식으로, 뭐냐면 그냥 잘 알려지지 않은, 또는 잘 정리되지 않은, 그렇게 식으로 이해하면 될 것 같아요. 하여튼, 유전자적인 문제라는 겁니다. And environmental factor. 오케이? 유전자와 또, 환경의 요소에 의해서, 어, 이러한, 이러한 것이, 생기는 것 같다. 타입 1 다이비리스가 생기는 것 같다. 이런 말이에요. 그래서, the autoimmune process can start in infancy. 그래서 이러한 것들은 이 오토이뮨 자가 면역 과정은 아주 유아부터 일어날 수 있다는 거죠. And although 하지만 most cases present in children or young adults. 그래서 대부분은 어린이 또는 젊은 어른 때 이제 발병한다라는 거죠. 이런 증상이 나타난다라는 거죠. 왜냐하면 면역세포가 그냥 하루아침에 판크레아스를 다 파괴할 수도 있지만 점차적으로 파괴하는 경우도 있거든요. 그래서 한 수십 년 또는 수년이 지나야 이제 어, 판크레아스, 판크레아스에 있는 베타셀들이 다 죽어가지고 전혀 생성을 못하는 때가 오면은 증상은 점점 나타나겠죠. 하지만 시간이 걸린다. 판크리아셀에 있는 베타셀들이 다 파괴되기 전까지. 그런 거고.
The disease can manifest at any age. 그래서 사람마다 정말 달라요. 그래서 clinically patients may present with polyuria. polyuria라는 것은 당뇨병의 이제 증상인데 이게 아주 이 세 개가 중요하죠. 자, 제가 알기로는 폴리유리아는 소변을 자주 보는 거고 폴리딥시아는 물을 자주 마시고 싶어 하는 그런 거고 프리파지아는 삼키는 것을 어려워. 잘 봅시다. 제가 알았는데 네. eat excessive amount of food. 파지, 야, 마크로파지 할 때 그 파지 너무 엄청나게 많이 여러 번 폴리 하면 여러 번이거든요. 파지 하면 먹다. 네, 삼키다. 그래서 excessive eating 이렇게 차분해서 하면 재밌잖아. polyuria 하면은 condition where the body flees more than usual and passes excessive or abnormal large amount of urine each time you urinate. 그래서 폴리주리아는 소변을 평상시보다 많이 누는 것. 폴리딥시아는 great thirst as a symptom of disease. 그래서 비정상적으로 너무 목마르고 물이 자주 먹히는 것을 다이아베티스 이 PPP가 다이아베티스 증상이에요. 증상 잘 나타나는 아주 클리니컬하게 잘 나타나는 증상이에요. 네. 그래서 이런 것들이 나타난다. And in many cases, T1 diabetes mellitus results in absolute insulin deficiency. 그래서 T1DM 같은 경우는 인슐린 결함, deficiency하면 고갈이에요. 없다. 결핍이 명확한, absolute, 명확한 결핍이 관찰하게 된대요. And subsequent ketoacidosis. 와우, ketoacidosis는 무엇이냐면 우리 몸에서 이제 당을 먼저 대사를 하는데 당이 세포 안에 안 받아들여지니까 세포들이 당이 땡길 거 아니에요. 그런데 당을 못 당이 세포 안으로 안 들어오니까 오히려 뭐 지방이나 단백질 그런 것들을 이제 분해해서 에너지원으로 사용하는 거예요. 세포들이. 불쌍하지 않아요? 당이 밖에 또 돌아다니는데 세포들은 인슐린이 있어야지 그 당을 자신 안으로 받아들일 수가 있는데 인슐린이 어, 부족해지니까 그러지를 못하는 거예요. 그러니까 무엇을 에너지원으로 사용해요? 네, 단백질 또는 fat. 그런데 일단 단백질 같은 것을 분해를 하면은 당을 분해를 하면은 깔끔히 ATP가 생성이 되는데 단백질 같은 것을 분해를 하면은 이런 케톤 같은 것들이 이제 생성돼요. 그래서 어, 케토에시도시스가 나중에 걸리거든요. 이게 산증이에요. 케토산증. 그러면 막 냄새도 되게 어, 이상한 냄새 나고 그래요. 혹시 속이 비었을 때 나는 냄새 있잖아요. 그런 거. 그래서 diabetic ketoacidosis is a serious complication of diabetes that can be a life-threatening. 그래서 위험한 증상이고요. 그래서 여기에 나왔다시피 얘도 이제 거의 대부분 타입 1 다이아베티스한테 나타난대요. 왜냐면 인슐린을 분비를 못하니까. 그래서 이런 케토 에시도시스가 있다는 사실. 그래서 despite increased hunger, 배가 고픈 것이 이제 증가함에도 불구하고 weight loss is expected in T1DM patient. 그래서 많이 먹는데 폴리파지아 하잖아요. 폴리파지아한데 몸무게는 줄어요. 왜 줄까요? 당연히 세포가 당을 에너지원으로 못 받아들이니까 세포들이 굶주려지는 거예요. 그러니까 몸무게가 자연스럽게 빠지는 거죠. 그리고
당을 대사를 못하니까 지방 같은 것을 대사를 하고 하니까 자연스럽게 몸무게가 빠지는 거예요. 그게 바로 타입 1 다이어베티 멜리투스. 예. 그래서 이것이 일어나는 원인이 뭐라고 했죠? 우리 면역세포들이 무엇을 공격한다? 베타셀. 베타셀을 공격하는데 왜 베타셀을 공격하면 다이아베티스가 걸려요? 얘가 무엇을 생산하기 때문에? 인슐린을 생성하는 세포이기 때문에. 근데 얘가 어디 있어요? 판크리아스에 있어요. 오케이. 그럼 완전 잘하신 거죠. 대답을 잘하셨어요. This can be attributed to a compromised cellular glucose uptake mechanism. 그래서 이것은 attributed 하면은 뭐뭐 때문이다. This can be attributed to a compromised cellular glucose uptake mechanism. 그래서 이것은 compromised 하면은 어, 감은 오는데 이럴 때는 찾아봅니다. 오케이? 이럴 때는 그냥 한국말로 뜻, 작, 네. 타협한, 네, 손상된, 음, 타협된, 손상된 셀룰라 글루코스 업테이크, 글루코스를 이제 받아들이는 메커니즘, 기전에 문제가 생긴 거예요. compromised 하면은 문제가 생긴, 뭐, 때문이다. 오케이? That is characteristic of individuals with impaired insulin function. 그래서 이러한 것이 인슐린 기능에 고장이 났을 때, impaired 하면 고장이 난 individual, 각 개인에게 생기는 일들이다. 그래서 인슐린이 생성하는 세포인 베타셀을 괴롭히지 않도록 타입 1 다이아베티스 멜리투스 같은 경우에는 이게 오토이뮨 디지스이기 때문에 면역세포의 활동을 이제 맞춰주는 것이 중요하겠죠. 막 너무 날뛰지 않도록 면세포들을 이뮨 서프레션, 이뮨을 이제 다운시켜주는 그런 약을 써야 돼요. 자, 그리고 type 2 diabetes mellitus. This case of DM, which accounts for 90 to 95% of all cases. 자, 대단하죠? 이 type 2 diabetes mellitus는 이거는 얘가 얘보다 와 훨씬 많아요. 맞죠? 거의 뭐 어, 9배, 10배. 그런데 왜 그러냐면 얘는 생활 습관 때문에 생기는 거고 얘는 유전자랑 뭐 환경적인 요소 때문에 생기는 거기 때문에 얘는 정말 흔하지가 않아요. 네, 그래서 type 2 diabetes mellitus는 잘못된 생활 습관 때문에 일어나는 것이다. 이거 볼게요. 재밌어요. Is characterized by chronic hyperglycemia that results from a variable defect in insulin secretion, action, or both. 네, 그래서 인슐린 시크레션이나 인슐린 분비, 시크레션 하면 시크릿, 비밀이 아니라 이건 분비예요. 시크레션이랑 시크레션은 달라요. 시크릿이랑 시크레션은 달라요. 네, 그래서 인슐린 분비하는 것에 결함, 디펙트가 다양한 결함이 생기거나 또는 여기에 있어서 인슐린의 활동, 그러니까 인슐린 레시스턴스가 생기거나 할 때 뭐 그런 게 있어요. 인슐린 저항이 생기거나 그런 일도 있거든요. 또는 이 두 가지가 다 일어날 경우 걸리는 것이 type 2 diabetes mellitus다. Risk of developing type 2 diabetes is increased by obesity. 그래서 type 2 diabetes가 발생하는 위험도는 이런 것들에 의해서 증가를 한대요. obesity, 비만, increasing age, 네, 나이가 들수록, and lack of physical activity, 운동, 활동을 잘 하지 않을 경우,
집안에 가만히 있거나 하면 이제 T2 diabetes mellitus가 걸리기 쉽다. 그래서 new research has suggested that genetic susceptibility plays a role in risk. 그래서 새로운 리서치들은 또 연구들은 suggest 이런 것들을 나타내는데 genetic susceptibility plays a role. 그러니까 유전자적 요인 또는 유전자적 susceptibility가 더 잘 일어나는 것, 뭐라 해야 되나, 유리한 점, 자화율? 그냥 susceptible 하면은 당하기 쉬운, 그러니까 유전자적으로 당하기 쉬운 것, 그러니까 예를 들어 어머니가 다이아베티스였고 아버지도 다이아베티스였다. 그럼 자식도 유전자적으로 더 여기에 걸리기가 쉬운 거예요. 다이아베티스. 그것을 바이오로 genetic susceptibility, 노출되기, 당하기 쉬운, 이렇게 감으로 알아두시면 좋아요. 그래도 너무 감으로 하면 안 되니까 죄송합니다. 이렇게 차분은 또 재미가 있잖아요. 감수성, 유전자적 감수성. 이 이제 plays a role in risk. 네, 이 위험 요소에 아주 중요한 역할을 한대요. Although the mechanism of heritability are only partly understood. 하지만 아직 이렇게 유전자적으로 전달되는 것, inherit 되는 것은 아직 잘 알려지지 않았대요. Patients with T2DM have an overall decrease in life expectancy that is secondary to an increased risk of cardiovascular disease. 그래서 life expectancy라고 하면은 이제 연장을 얼마나 오래 사는지에 대한 그런 기대감, 이 이제 decrease 한다는 것이 이제 오래 못 살 거라는 거죠. 왜냐면 이러한 것이 이제 secondary to increased risk of cardiovascular disease, 이런 심혈관 질환에 의해서 일어날 가능성이 높기 때문에, 위험성이 높기 때문에, 그리고 스트로크이 뇌졸중을 겪게 될 위험성이 높기 때문에, 그리고 peripheral neuropathy, 그래서 말초신경병, 그리고 renal disease, 심장병, 이러한 것들을 이제 겪을 가능성이 말초신경병증이 높기 때문에 이러한 것에 의해서 secondary to, 이러한 것에 이것이 이제 primary고, 이러한 것 때문에 secondary to 삶이 줄어들 것이다. 줄어든다. 라는 거죠. 네. renal disease가 diabetes 때문에 renal disease가 생기는 거 아주 재밌어요. 이것도 좀 상세하게 보면 재밌을 건데. 그래서 일단은 pathophysiology and complications. 일단은 영상을 이렇게 나눠서 만들겠습니다. 네, 다음 영상에서는 pathophysiology and complication 부분을 보겠습니다. 재밌었나요? 전 재밌는데.